गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે बहुपदी, याम भूमिति અને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ આ ત્રણ પ્રકરણ પૂરા થઈ ગયા છે। એમાં આજે આપણે બહુપદી પ્રકરણનું પુનરાવર્તન કરીશું। હવે આપણે 2 દિવસ પછી ઓફલાઈન શાળા શિક્ષણ શરૂ થવાનું છે, તો આપણે જે ચેપ્ટર ચાલી ગયા છે એનું પુનરાવર્તન કરી લઈએ। ત્યારબાદ આપણે નવું પ્રકરણ પછી શરૂ કરીશું। तो बहुपदी है આપણે प्रकरण नंबर 2 ધોરણ 9 गणित में आपेलू है, एनु पुनरावर्तन करिए। अहीं टॉपिक दरेक एमां आपेला है। आपणे बहुपदी में शुं शुं शीख्या ए दरेक वस्तु अहीं आपेली है। तमारी पासे सेट नोट में बधी व्याख्याओ अने लखेलू हशे। आपणे मात्र एनो कॉन्सेप्ट ए शुं कहेवा मांगे छे ए आपणे समझी लेशुं। तो पदावली बहुपदी, एकचलवाड़ी बहुपदी, सहगुणक, अचल बहुपदी, शून्य बहुपदी, बहुपदीना पदनी संख्या ने आधारे प्रकार हता, बहुपदीनी घात, बहुपदीना घातना आधारे प्रकार अने बहुपदीना शून्यों, शेष प्रमेय, अवयव प्रमेय अने बैजिक नित्यसम। प्रकरण नंबर 2 आपणे घणा बधा टॉपिक एमां भण्या हता। दरेक टॉपिक अहीं लखेला छे, आपणे एक पछी एक टॉपिक जोईए। चालो, तो प्रथम आपेल छे के पदावली। पदावली एटले पद वत्ता आवली, एवी आनी संधि छूटी पाड़ीए तो पद वत्ता आवली थाय। पदावली एटले शुं के पदोनी हार, एवो एनो अर्थ थशे। बहुपदी आपणे जे प्रकरणनुं नाम छे बहुपदी। बहुपदी छे एने अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहवाय, जेमा 2 शब्द है, पोली अने नोमियल। पोली एटले के मेनी, एक पोली एटले मेनी एटले के वधारे। नोमियल नो अर्थ थाय छे टर्म्स एटले के पद। तो पद छे एनो केटला मेनी पद, एक घणा बधा पद साथे मळीने शुं बनशे बहुपदी, पोलिनोमियल। तो बहुपदीनी आपणे चोक्कस व्याख्या पण लखावेली छे के बहुपदी ए पदोनी एक एवी पदावली छे के जेने सरवाळो, गुणाकार अने बादबाकी जेवी प्रक्रियाओथी जोडवामां आवे छे। जेमां चलनी घात केवी न होवी जोईए, चलनी घात ऋण पूर्णांक होवी जोईए नहीं, हमेशा केवी हशे धन वास्तविक संख्या हशे। जुओ, धारो के एक बहुपदी लखीए आपणे 1 वत्ता वर्गमूळ में x। आ बहुपदी लखेली छे ना, कारण आपणे व्याख्या लखेली छे एमां शुं कंडीशन छे के कोईपण चल छे बहुपदी में चलनी घात केवी होवी जोईए, हमेशा नेगेटिव एटले के ऋण संख्या पण न होवी जोईए अने अपूर्णांक संख्या पण न होवी जोईए। मात्र 0, 1, 2, 3 आवी पूर्ण संख्या जेनी घात होवी जोईए। एटले के आ छे ए बहुपदी नथी। हवे बहुपदी नथी, शुं आ पदावली छे? हाँ, 2 पद आपेला छे, 1 अने वर्गमूळ में x। पद है ए पदावली है, पण बहुपदी पदावली ने बहुपदी थवा माटे शुं शरत जरूरी है के चलनो घात है ए पूर्ण संख्या होवी जोईए। चलो, एना पछी आवे छे एक चलवाड़ी बहुपदी। आपणे एक चलवाड़ी बहुपदी आ प्रकरण माटे भणवानी छे। बाकी एक बहुपदी है एमां एक करता वधारे चलनो पण उपयोग थाय छे, पण आपणे धोरण 9 में छे ए एक चलवाड़ी बहुपदी ज भणवानी छे। जुओ, x ની 2 घात वत्ता y वत्ता 3 आ एक चलवाड़ी बहुपदी है। केटला चल उपयोग थया छे? एक तो x चल देखाय छे, हाँ, बीजो y चल देखाय छे, हाँ। तो आमां तो चलनी संख्या केटली थई? 2 चल छे, एटले आ द्विचल वाड़ी बहुपदी है। एक चलवाड़ी बहुपदी में शुं हशे? तो मात्र एक ज चलनो उपयोग थयो हशे।
x ની 3 ઘાત વત્તા 1 આપેલી બહુપદી છે એમાં ચલ ક્યાં છે? x, માત્ર એક જ ચલ x આપેલો છે. x ની 3 ઘાત નથી જોવાની, ચલ કેટલા વપરાયેલા છે. અહીં x અને y બે ચલ છે, અહીં માત્ર એક ચલ છે, એટલે આ એક ચલવાળી બહુપદી, આ છે દ્વિચલવાળી બહુપદી. તો આપણે આ પ્રકરણમાં માત્ર એક ચલવાળી બહુપદીનો અભ્યાસ કરેલ છે. હવે આવે છે સહગુણક. સહગુણકની આપણે વ્યાખ્યા તમારી બુકમાં લખેલી હશે. કોઈ બહુપદી લખીએ અથવા તો કોઈ પદ લખીએ, આ બહુપદી પણ છે અને કેવી છે? એક જ પદ આપેલું છે એટલે એક પદી હશે. તો 3x ની 2 ઘાત. હવે આપણે જ્યારે ટેસ્ટ લીધી ત્યારે એમાં પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે એક બહુપદી આપેલી હતી, એમાં x ની 2 ઘાતનો સહગુણક જણાવો. તો x ની 2 ઘાત, એની આગળ સહગુણક કઈ સંખ્યાત્મક અવયવ કયો છે એનો? 3. તો આ શું થશે? એનો સહગુણક. સહગુણક પણ કોનો સહગુણક? તો x ની 2 ઘાતનો સહગુણક. હવે બીજું ઉદાહરણ લઈએ. ચલો, વર્ગમૂળમાં 4x વત્તા 3x. હવે આમાં પૂછવામાં આવે વર્ગમૂળમાં 4x ની 2 ઘાત વત્તા 3x. આમાં પૂછવામાં આવે કે x નો સહગુણક જણાવો. x નો સહગુણક અહીં તો x ની કેટલી ઘાત છે? 2 ઘાત છે. અહીં x ની કેટલી ઘાત છે? 1. તો x ની 1 ઘાત એટલે x નો સહગુણક શું છે? 3. તો x નો સહગુણક 3 છે. ચલો, અચળ પદ હોય એનો સહગુણક શું હશે? આમાં અચળ પદનો સહગુણક કયો છે? અચળ પદ પોતે જ પોતાનો સહગુણક હશે. ચલો, સહગુણક તમને હવે સમજાઈ ગયું હશે. એના પછી નેક્સ્ટ ટોપિક કયો છે? સહગુણક. પછી અચળ બહુપદી. અચળ બહુપદી એટલે કે જે બહુપદીની ઘાત, ચલની ઘાત કેટલી હોય? બહુપદીની ઘાત 0 હશે, અથવા તો કોઈ પણ અચળ સંખ્યા છે 3, વર્ગમૂળમાં 3, 5, 7, 9, કોઈ પણ અચળ સંખ્યા છે, ઇવન પાઈ, આવી કોઈ પણ સંખ્યા છે જેમાં ચલની કેટલી ઘાત હશે? અહીં 0. કારણ કોઈ પણની 0 ઘાત કરવાથી જવાબ શું આવશે? 1. કોઈ પણની 0 ઘાત કરવાથી જવાબ શું આવશે? 1. હવે 3 ગુણ્યા 1 કરો તો શું આવે? 3. એટલે કે કોઈ પણ અચળ સંખ્યા છે એ કેવી બહુપદી ગણાશે? અચળ બહુપદી. 3.14 આ બહુપદી છે. હા, એક સંખ્યા આપેલી છે, અચળ સંખ્યા આપેલી છે, કેવી છે? અચળ બહુપદી એને કહેવામાં આવશે. હવે એના પછી શું છે? શૂન્ય બહુપદી. શૂન્ય બહુપદી. શૂન્ય બહુપદીમાં અચળ સંખ્યા કઈ હશે? 0. શૂન્ય પોતે જ શૂન્ય બહુપદી છે. શૂન્ય બહુપદી અને આ શૂન્ય શું છે? સંખ્યા શૂન્ય એ શૂન્ય બહુપદી છે. હવે શૂન્ય બહુપદી છે એમાં x ની 0 ઘાત, x ની 1 ઘાત, x ની 2 ઘાત, આવી રીતે કોઈ પણ ચલની ઘાત કેટલી હશે આપણે નિશ્ચિત કરી શકીએ નહીં. 0 ઘાત, 1 ઘાત, 2 ઘાત કોઈ પણ હોઈ શકે. જે પણ ઘાત હોય x ની 1 ઘાત હશે તો જવાબ શું? x ગુણાકારમાં 0. કોઈ પણ સંખ્યાનો 0 સાથેનો ગુણાકાર શું થવાનો છે? 0. તો શૂન્ય બહુપદી છે એની ઘાત છે એ અવ્યાખ્યાયિત છે. કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા છે એની ઘાત હોઈ શકે. એના પછી છે બહુપદીના પદની સંખ્યાના આધારે પ્રકાર. બહુપદીના પદની સંખ્યાને આધારે પ્રકાર. કેટલા પ્રકાર પડતા હતા? તો 3 પ્રકાર પડે છે. કયા કયા? કાં તો એક પદ હશે તો એકપદી, 2 પદ હશે તો દ્વિપદી,
અને જો બહુપદીમાં પદની સંખ્યા 3 હશે તો ત્રિપદી. આપણે દરેકના અહીં એક એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. ચલો, વર્ગમૂળમાં 3x કેવી છે? એક પદ આપેલું છે, એક પદી. દ્વિપદી કેવી બહુપદી છે? દ્વિપદી. એક પદ અને આ છે બીજું પદ. એવી રીતે ત્રિપદીમાં કેટલા પદ હશે? 3 પદ. ચલો, ત્રિપદી છે એમાં 3 પદ હશે. હવે એક પદીમાં વધારેમાં વધારે એક પદ, દ્વિપદીમાં 2 પદ અને ત્રિપદીમાં 3 પદની સંખ્યા હશે. પદની સંખ્યાને આધારે આપણે પ્રકાર જોયા. 3 પ્રકાર. હવે આવે છે બહુપદીની ઘાત. ચલો, આ સુધી આપણે અહીં ટોપિક જોઈ ગયા. હવે બહુપદીની ઘાત. બહુપદીની ઘાત એટલે કોઈ પણ બહુપદીમાં ચલની મહત્તમ ઘાતને એ બહુપદીની શું કહેવાય? બહુપદીની ઘાત કહેવાય છે. બહુપદી હોય એમાં ચલની મહત્તમ ઘાત x ની 8 ઘાત વત્તા x ની 2 ઘાત વત્તા 1. આ બહુપદીની ઘાત કેટલી હશે? તો મહત્તમ ઘાત ગોતો ચલની. મહત્તમ ઘાત કઈ છે? અહીં x ની કેટલી ઘાત હશે? 0. અહીં x ની 2 ઘાત આપેલ છે અને x ની 8 ઘાત છે. તો મહત્તમ ચલની વધારેમાં વધારે ઘાત કઈ છે? 8. તો આપણે બહુપદીની ઘાત કેટલી થશે? બહુપદીની ઘાત 8 થશે. x ની 8 ઘાત લખવાનું નથી. માત્ર સંખ્યા જે ઘાત હોય એને જ બહુપદીની ઘાત કહેવાય. આખું પદ x ની 8 ઘાત એ બહુપદીની ઘાત લખશો તો આ શું છે? ખોટું પડશે. માત્ર જે સંખ્યા છે એને જ બહુપદીની ઘાત કહેવાય. બહુપદીના ઘાતના આધારે પ્રકાર. બહુપદીની ઘાત આપણે જોઈ લીધી. હવે બહુપદીના ઘાતની આધારે પણ 3 પ્રકાર પડે છે. કયા કયા? તો એક સુરેખ બહુપદી હતું. જેમ એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી છે એવી રીતે સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદી. ચલો, સુરેખ બહુપદી હશે. સુરેખનો અર્થ શું થશે? કે એક ઘાતી. સુરેખ એટલે એક ઘાતી. જે બહુપદીની ઘાત 1 હોય તેને સુરેખ બહુપદી કહીશું. આપણે અહીં થોડી બહુપદીના ઉદાહરણો લઈએ અને એમાંથી શોધીએ કે કઈ સુરેખ બહુપદી છે, કઈ દ્વિઘાત બહુપદી છે અને કઈ દ્વિઘાત ત્રિઘાત બહુપદી છે. ચલો, આપણે આ 4 બહુપદી લખેલી છે એમાંથી ઓળખવાનું છે કે કઈ સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત અને ત્રિઘાત. આપણે ખબર છે કે સુરેખ બહુપદી એટલે બહુપદીની ઘાત કેટલી હશે? 1 હશે. જો આ 4 બહુપદીમાંથી કઈ બહુપદીની ઘાત 1 છે? આપણે પ્રથમ દરેક બહુપદીની ઘાત છે એ લખી લઈએ. બહુપદીની ઘાત પ્રથમ છે 3x ની 3 ઘાત. તો એક પદી આપણે નથી જોવાનું, શું કરવાનું છે? એની ઘાત જોવાની છે. ચલની મહત્તમ ઘાત બહુપદીમાં કેટલી છે? 3 છે. તો બહુપદીની ઘાત આવશે 3. હવે આ વર્ગમૂળમાં 8. વર્ગમૂળમાં 8 એક ચલ છે, આમાં નથી. ચલ હશે તો એની ઘાત કેટલી હશે? 0. તો આપણે સુરેખ, દ્વિઘાત અને ત્રિઘાત એમાંથી એક પણ બહુપદી નથી. આ કેવી છે? અચળ બહુપદી છે.
હવે 2x ની 2 ઘાત વત્તા 1, એમાં ચલની મહત્તમ ઘાત કેટલી છે? x ની 0 ઘાત અને x ની 2 ઘાત. મહત્તમ કઈ થઈ? x ની 2 ઘાત. તો બહુપદીની ઘાત કેટલી આવશે? 2. હવે 2x વત્તા 1, એમાં x ની મહત્તમ ઘાત, ચલની મહત્તમ ઘાત કેટલી છે? 1. ચલો સુરેખ બહુપદીમાં બહુપદીની ઘાત કેટલી હશે? સુરેખ બહુપદીમાં 1 ઘાત, દ્વિઘાતમાં બહુપદીની ઘાત 2 હશે અને ત્રિઘાત બહુપદીમાં બહુપદીની ઘાત 3 હશે. હવે સરખાવો જોઈએ. કઈ બહુપદીની ઘાત 1 છે? તો 2x વત્તા 1. કેવી છે આ બહુપદી? સુરેખ બહુપદી. માત્ર એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે બહુપદીમાં ચલની મહત્તમ ઘાતને બહુપદીની ઘાત કહેવાય અને આ ત્રણેય જેવું નામ છે એવું જ એનું કામ છે કે સુરેખ એટલે કે એની ઘાત કેટલી હશે? સુરેખનો બીજો અર્થ થાય એક ઘાતી. તો જે ચલ બહુપદીની ઘાત 1 હશે એને સુરેખ બહુપદી. દ્વિઘાત, દ્વિઘાત 2 ઘાત. દ્વિઘાતમાં બહુપદીની ઘાત કેટલી હશે? 2 અને ત્રિઘાત કેટલી ઘાત હશે એની બહુપદીની? તો 3 ઘાત હોય તો એને ત્રિઘાત બહુપદી કહીશું. તો 1 ઘાત હતી તો સુરેખ બહુપદી, 2 ઘાત છે તો દ્વિઘાત બહુપદી અને 3 ઘાત છે તો ત્રિઘાત બહુપદી. ચલો બહુપદીની ઘાતના આધારે પ્રકાર તમને સમજાઈ ગયા હશે. આપણે એની વ્યાખ્યા અને ઉદાહરણો અગાઉ લખાવેલા જ છે, માત્ર સમજવાનું છે. સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી, ત્રિઘાત બહુપદી આપણે હવે ભૂલાવવું જોઈએ નહીં. ચલો હજુ એક ટોપિક છે કે બહુપદીને ટૂંકમાં દર્શાવવાની રીત. બહુપદીને ટૂંકમાં દર્શાવવાની રીત. જો આપણે બહુપદીની વ્યાખ્યા એવી કંઈક આપીએ છીએ કે એમાં પદોને સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર વડે જોડાઈને સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકારની પ્રક્રિયાથી એ પદો જોડાયેલા હોય છે અને એમાં ચલની કેવી ઘાત હોવી જોઈએ? હંમેશા પૂર્ણ સંખ્યા હોવી જોઈએ ચલની ઘાત. તો વારંવાર આપણે બહુપદીને દર્શાવવા આટલું લાંબુ કથન કરવા કરતાં આપણે એને ટૂંકમાં દર્શાવવાની રીત આપેલી છે કે કોઈ પણ બહુપદી હોય p ઓફ x બરાબર 3x ની 2 ઘાત વત્તા 1 વત્તા 2x. કોઈ પણ બહુપદી આપેલી હોય એને p ઓફ x આવી રીતે વંચાય અને આ x શું દર્શાવે છે કે આપેલી બહુપદી છે એ x ચલવાળી બહુપદી છે. એમાં ચલ કયો આપેલો છે? x ચલ છે. હવે p ઓફ t, p ઓફ t 5x ની 3 ઘાત પણ 5t ની 3 ઘાત વત્તા 3t. આ કેવી બહુપદી છે? t ચલવાળી બહુપદી છે. તો શું લખાશે? p ઓફ t. p શા માટે હશે? બહુપદી છે એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? પોલિનોમિયલ. પોલિનોમિયલ ઓફ x, p ઓફ x ટૂંકમાં એને દર્શાવાય. તો જ્યાં x શું છે કે આ જે બહુપદી આપેલી છે એ x ચલવાળી છે. p ઓફ t આ બહુપદી છે એ કયા ચલવાળી છે? તો અહીંથી આપણે ખબર પડે કે t ચલવાળી બહુપદી આપેલી છે. તો બહુપદીને ટૂંકમાં દર્શાવવાની રીત p ઓફ t, p ઓફ x. કોઈ પણ ચલવાળી, જો u ચલવાળી બહુપદી હશે તો શું લખાશે? p ઓફ u. z ચલવાળી બહુપદી હશે તો p ઓફ z. એવી રીતે કોઈ પણ મૂળાક્ષર, કોઈ પણ આપણે ચલ હશે x, v, z, t, u તો p ઓફ u, p ઓફ v. આવી રીતે p ઓફ આને વંચાઈશું p ઓફ u, p ઓફ z, p ઓફ x અને p ઓફ t. આવી રીતે એને વંચાય અને બહુપદીને ટૂંકમાં દર્શાવવાની રીત આ છે.
પી છે ત્યાં પોલિનોમિયલ બહુપદીને અંગ્રેજીમાં પોલિનોમિયલ કહેવાય, એટલે એ પી પરથી આપણે પી ટૂંકમાં અને ઓફ ઝેડ એટલે કે આ ચલવાળી બહુપદી છે.